सिरसा च किसानों की गिरफ्तारी तो बाद माहौल तनावपूर्ण। एसपी दफ्तर के बाहर जुटे किसान रिहाई की मंग से अड़े हुए ने प्रदर्शनकारी। संयुक्त किसान मोर्चे के वालों विरोधी पार्टियों को दो टोक। पार्लीमेंट सैशन के विच बाइकआउट नहीं बल्कि खेती कानूनों का करो विरोध। बाइकआउट किया तो किसानों का झलना होगा गुस्सा। चंडीगढ़ के विच बीजेपी वर्करां ते पुलिस ने मारियां पानी दी बुछाड़ा। मुख्यमंत्री कैप्टन की रिहाइश के घराव की की सी कोशिश। एससी समाज के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरी बीजेपी। आम आदमी पार्टी के आगू अनमोल गगन मान के खिलाफ सड़कों पर उतरे अकाली दल ते बीएसपी के वर्कर। परचा दर्ज करने की मंग। संविधान को लेकर अनमोल गगन मान ने की सी टिप्पणी। बेजमीने किसानों ते खेत मजदूरों ने कैप्टन सरकार ने दी वड्डी सौगात। 2,85,000 लाभार्थियों के लिए 590 करोड़ की कर्ज माफी का किया ऐलान। 20 अगस्त को वंडे जाएंगे कर्ज माफी के चेक। हरियाणा च पेट्रोल डीजल दी कीमतों को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। चलाया गया जिला पद्धरी हस्ताक्षर अभियान। पंप ते आने वाले ग्राहकों के करवाए गए साइन। फरीदाबाद के पिंड खोरी दे विच माहौल तनावपूर्ण। प्रशासन के वलों घर ढाए जाने के विरोध विच नितरे लोग। मकान बचाओ दे लगाए नारे। बरनाला दे विच बेअंत कौर दे घर पैसे बटोरन पहुंचे दो शख्स नूं परिवार ने किया पुलिस हवाले। खुद नूं भारतीय अंबैसी के मुलाजम दस रहे सन दोवें शख्स। डेरा बाबा नानक दे विच रावी दरिया का कहर। दरिया के नेड़े सैकड़े एकड़ फसल पानी च डुबी। किसानों ने प्रशासन ते लापरवाही दे लगाए इल्जाम। मुआवजे की मांग। वाराणसी दौरे ते प्रधानमंत्री मोदी। काशी नूं दित्ती 1000 करोड़ तो वध दी सौगात। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सने कई परियोजनावां दा कीता उद्घाटन। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हैं। सब तो पहला खबर सिरसा तो। सिरसा दे विच माहौल तनावपूर्ण है। जी हां, पुलिस ते किसान आमो सामने हुए ने। एसपी दफ्तर के बाहर किसान जुटे हुए ने। गिरफ्तार किसानों की रिहाई की मांग की जा रही है। किसानों ने एसपी दफ्तर को घेरा भी पा लिया। पुलिस ते किसानों के विचाले झड़प भी हुई है। कुछ दिन पहला डिप्टी स्पीकर के विरोध में कई किसानों के खिलाफ देशद्रोह का परचा दर्ज किया गया सी, जिस तो बाद पुलिस ने 5 किसानों को गिरफ्तार किया है, जिसनों लेके प्रदर्शन हो रहा। कुछ नामजद किया गया सी। तो दस दिए कि जिहड़ा परचा दर्ज किया गया, किसानों ने एसपी दफ्तर के बाहर हुण मोर्चा लगा लिया, घेरा पा लिया। जो गिरफ्तार किए गए ने किसान आगू, उन्हां दी रिहाई की मांग की जा रही है। तो दस दिए कि कुछ दिन पहला डिप्टी स्पीकर की गड्डी के उत्ते हमले के इल्जाम लगे सी। विरोध प्रदर्शन होया सी। डिप्टी स्पीकर का बीजेपी ते बीजेपी दी भाईवाल पार्टियां का विरोध किया जा रहा है। किसानों के वालों खेती कानूनों को लेकर एक पासे दिल्ली च मोर्चा जारी है, तो दूजे पासे बीजेपी ते बीजेपी के सहयोगियों को विरोध का सामना करना पै रहा है। डिप्टी स्पीकर जो पहुंचे उत्थे तो फिर उन्होंने गड्डी के उत्ते हमला होया। इस विचाले जो इल्जाम लगे किसानों के उत्ते, तो तुहानूं दस दिए कि देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। 124A धारा दी गई सी, जो परचा दर्ज किया गया सी। 22 नेम परचे हुए सी। कुछ किसानों के उत्ते 80 तो 90 जिहड़े किसान ने उन्होंने उत्ते अणपछातियां दे उत्ते भी परचा दर्ज होया सी। खैर 5 गिरफ्तार किए गए ने किसान, ते वो गिरफ्तारी के विरोध दे विच ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीरां सामने ने तुहाडे। सिरसा दे विच माहौल तनावपूर्ण है, क्योंकि एक पासे किसान ने तो दूजे पासे पुलिस के जवान ने आमो सामने नजर आ रहे हैं। एसपी दफ्तर के वाल कूच किया, ते उत्थे एसपी दफ्तर नूं भी घेरा किसानों के वालों पा लिया गया। सिरसा तो इस समय की वड्डी खबर। जैसे आज हमारे सुबह 4 बजे साथियों को उठाया गया, उसी के विरोध में हम यहाँ दरिया बिछा के शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे। और गांव से भी हमारे और साथी आ रहे हैं। तो इस दौरान क्या किया, पुलिस प्रशासन, डीएसपी साहब, एसडीएम साहब
और एसपी सिरसा की शह के ऊपर हमारे एक बच्चों को उठा के साइड में ले जाके उनको थप्पड़ मारेगी, उनको लाठियां मारेगी। हमने अभी पुलिस प्रशासन को चेताया है। अब वो हमारे बच्चों को उग्र करना चाहते हैं। अगर बच्चे उग्र होते हैं या कुछ भी होता है उसका प्रशासन जिम्मेदार होगा, सिरसा प्रशासन जिम्मेदार होगा, सिरसा एसपी जिम्मेदार होगा, डीएसपी जिम्मेदार होगा और मौका पे जो एसडीएम है वो जिम्मेदार होगा। तो इस समय माहौल तनावपूर्ण नजर आ रहा है। सीधा रुख करते हैं सिरसा तो साडे सहयोगी नकुल जसूजा इस समय साडे नाल जुड़ रहे ने। नकुल, जानना चाहांगे इस समय की कुछ माहौल सिरसा दे विच? गौरव, जेकर गल करिए हुण जितने भी किसान संगठन सन जिहड़े वख-वख इलाके दे विच बैठे सन, जिहड़े वख-वख चौक ते बैठे सन, हुण एकजुट हो गए ने ते हुण सारी किसान जथेबंदियां एकजुट होके एसपी ऑफिस दे बाहर इन्हां ने धरना ला लिया है। इन्हां दी मंग आई है कि जिहड़े अज सवेरे 4 वजे पुलिस ने कार्रवाई की, 5 किसानां नूं गिरफ्तार किया ते उन्हां दी रिहाई दी मंग नूं लैके हुण तमाम जिहड़े किसान संगठन ने एकजुट हो गए ने ते एसपी ऑफिस दे बाहर बैठे ने ते इन्हां दी मंग आई है कि इन्हां नूं रिहा किया जाए। इसी मंग नूं लैके हुण किसानां दा धरना चल रहा है। फतेहाबाद तो भी किसान संगठन सरसे पुजे ने। मनदीप नथवान फतेहाबाद के किसान नेता ने जिहड़े वो भी इत्थे पुज गए ने ते सारे किसानां नूं एकजुट करके हुण एसपी ऑफिस दे बाहर धरना ला लिया है। इन्हां दी आई मंग है कि किसानां नूं रिहा किया जाए ते जदों तक रिहा नहीं किया जाऊगा उदों तक इत्थे ही पक्का मोर्चा ला दिता जाऊगा। जी नकुल, किहड़ी जथेबंदी इस समय मोर्चे नूं अगवाई कर रही है? इस पूरे मोर्चे दी कोई वड्डा नाम किसानां दा उत्थे पहुंच गया? जी हाले वड्डे नाम दी वड्डे कोई किसान आगू नहीं पहुंचे सन, लेकिन हरियाणा किसान मंच जिहड़ा है उन्हां दे प्रदेश अध्यक्ष प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा उन्हां ते भी इस घटना ते पर्चा दर्ज होया बाई नेम, वो खुद पुजे ने। इस तो इलावा भारतीय किसान एकता दे जिहड़े किसान नेता ने वो भी इत्थे पुजे ने ते संयुक्त किसान मोर्चे दे नाल इस पूरे मामले ते गलबात इन्हां दी चल रही है। जिहड़ी डायरैक्शनस उत्थों आ रही ने उस तो बाद उसदे तहत ही इत्थे काम किया जा रहा है। हुण पुलिस लई एक थोड़ा जिहा राहत दी खबर आ है कि पहला वख-वख थावां ते किसान बैठे सन, उत्थे वख-वख थावां ते पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई सी। हुण जिन्ने भी किसान ने वो सारे एकजुट हो गए एसपी कार्यालय के बाहर धरने ते बह गए ने ते इक्को ही मांग है कि हुण रिहाई की जाए। जिहड़े 5 किसान गिरफ्तार किए ने ते जदों तक उन्हां दी रिहाई नहीं होंदी ते किसान इत्थे ही बैठे रहणगे। जी, कित्थों गिरफ्तारी हुई है नकुल, ये भी दसो, क्योंकि तस्वीरां दे विच ये भी नजर आ रहा है कि माहौल उत्थे बहुत तनावपूर्ण हो गया। कितनी वड्डी तादाद दे विच जिहड़े किसान उत्थे जुटे हुए ने, गिरफ्तारी कित्थों हुई सी, कदों हुई है, कि इस किहड़े थाणे दे विच उन्हां नूं रखिया गया गिरफ्तारी तो बाद? जी जिहड़ी हुण तक सानू सूचना मिली है, ये मामला जदों डिप्टी स्पीकर की गड्डी ते पथराव होया सी उस तो बाद एक मामला दर्ज किया गया सी जिंदे विच देशद्रोह की धारा भी लाई गई सी। जिहदे विच अनपछाते 2 नामजद ते 100 अनपछाते किसानां ते पर्चा दर्ज किया गया सीगा। उस मामले दे विच अज तड़के 4 वजे पुलिस ने सरसे जिले के कुछ पिंडां दे किसानां नूं चुक्या, उन्हां दी गिरफ्तारी पाई। जिहड़ी हुण तक सूचना मिली है कि उन्हां नूं गिरफ्तार करके रखिया होया है ते अगे हुण की एक्शन होंदा है वो पुलिस ते किसान संगठन लैणगे। लेकिन ये मामला वही है जिहड़ा डिप्टी स्पीकर रणधीर गंगवा की गड्डी ते पथराव होया सी, उस मामले नूं लैके पुलिस ने गिरफ्तारी की है। ये जिहड़ी तस्वीरां वेख रहे ने ये अज दी तस्वीरां हैगियां जदों अज किसान बाबा भूमन शाह चौक जिहड़ा बरनाला रोड डिप्टी सीएम दे घर दे नेड़े चौक बनिया, उत्थे जदों किसान पुजे सन ते पुलिस ते किसानां दे विच किसी गल नूं लैके बहस हो गई ते इस बहस तो बाद पुलिस ते किसानां दे विच झड़प हुई ते कुछ किसानां नूं उस दौरान हिरासत च लिता गया। लेकिन किसानां दे विरोध तो बाद ये किसानां नूं रिहा करता। लेकिन हुण जिहड़ी इन्हां दी मांग है कि अज तड़के जिहड़े 4 वजे किसान 5 वजे किसानां नूं गिरफ्तार किया है डिप्टी स्पीकर की गड्डी दे भंनतोड़ करन वाले मामले दे विच, जे उन्हां नूं रिहाई नहीं जदों तक रिहा नहीं किया जांदा उदों तक किसान इत्थे ही धरने ते बैठे रहणगे। जी ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਪੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਰਪਿਤ ਜੈਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਸਪੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ? ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? जी बिल्कुल 4 डीएसपी की उत्थे तैनाती की गई है। सरसे के जिहड़े वख-वख इलाकों के 4 डीएसपी ने उन्होंने एसपी ऑफिस के बाहर लाया तो बड़े पद्धर से पुलिस की भी तैनाती की गई है। इस तो इलावा एसपी अपने कार्यालय के बैठे ने ते कोशिश आई है कि किसान से एसपी दे नाल मुलाकात होवे ते किसान, लेकिन किसान इक्को ही गल दे कहने, किसानां दा इक्को ही मंग हैगी कि इन्हां नूं रिहा किया जाए ते जदों तक रिहा नहीं किया जाता
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਡੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਤੋਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੌਰਵ ਆ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ ਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅੱਗੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ ਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐਸਪੀ ਆਫਿਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ, ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ 5 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਏਗਾ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਦਾ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਮਤ ਵਿਵਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੰਭਾਲੇ ਸਰਕਾਰ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੀ, ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ, ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੰਮਤ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਤੁਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ? ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਦ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹਣ, ਕੱਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ। ਪਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 11 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 12ਵੀਂ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਗਈ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਓਪਨਲੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਜਲਦ ਨਿਕਲੇ। ਸਥਿਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਖਰਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ। ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੋ। ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਮੈਦਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਥੇ ਜਾਣਗੇ 200 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 19 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੋਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੋਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕਆਊਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਨੋਟਿਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਬਾਈਕਾਟ ਤੇ ਵਾਕਆਊਟ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਬਾਈਕਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਈਕਾਟ ਕਹਿ ਕੇ ਆਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ। ਵਾਕਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹਾਊਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦੂਜੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਸੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਆਹ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਕਆਊਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ 1, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨਾ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਕਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਅੱਜ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਉਧਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਸਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਐਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਘਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰ ਜਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਭਰਾਵੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, 7.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤ ਰਾਜਪਾਲ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇਆ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 18ਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹਲਫ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਝਾ ਨੇ ਬੰਡਾਰੂ ਦੱਤਾਤਰੇਆ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ गार्ड ऑफ ऑनर तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण। छोटे ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।